எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு தமிழ் பேச அவ்வளோ தெரியாது. சில மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்கிவ் மீ ஆல். அண்ட் ஃபஸ்ட்லி சொல்லுவேன்னா டிலேட்டட் விஷஸ் ஆஃப் விநாயக சதுர்த்தி. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் நான் வந்து ஹீரோயினாக ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு மிஸ்டர் டைரக்டர் சார், திவாகர் சார். எனக்கு ரொம்ப நல்லா வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீன் வந்து எனக்கு நான் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணுமோ, நான் எப்படி மாதிரி என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொண்டு வரணுமோன்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிட் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. நான் ஒர்க் பண்ண டைரக்டர்ஸில் தான் ஒன் ஆஃப் த குட் அண்ட் பெஸ்ட் டைரக்டர் ஐ காட் மிஸ்டர் திவாகர் சார். அண்ட் மெயின்லி ஐ ஹவ் டு டெல் தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் திஸ் யூனிட் அண்ட் இன்க்ளூடிங் மெயின்லி நான் வந்து டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒரு தெலுங்கு பொண்ணானாலும் வந்து தமிழ் வந்து எனக்கு சில மிஸ்டேக்ஸ் ஆகும், ஆனால் இட்ஸ் யூஷுவல். பட் தே ஹவ் சப்போர்ட்டட் மீ அ லாட் அண்ட் ஈவன் மை கோஸ்டார் மிஸ்டர் அமரன் ஆல்சோ ஹெல்ப் மீ அ லாட். அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் மெயின்லி ஐ ஹாவ் டு டெல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் மோகன் சார். இந்த மூவி இப்போ வரைக்கும் ஐம் ஸ்பீக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் மோகன் சார். அண்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட். அண்ட் நீங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த மூவி தியேட்டரில் வந்து பார்த்துட்டு உங்கள் எல்லாமே விஷஸ் வந்து நமக்கு வேணும். அது டெஃபினட்டாக வந்து உங்கள் go and watch in the theater only. Thank you very much. Thanks a lot. First of all, thank you so much and respected my director and all the sir. I don't know all the name, but respect everyone. And thank you so much for coming, everyone. And firstly, kindly, I'm so sorry. Like I cannot speak Tamil. Like kumchum pe. So I hope everyone will understand. And actually, my name is Mary. I'm from Japan. I'm very happy to come in this movie industry. I've act like 3-4 movie, but this is the first time I got like for this first experience for this audience launch. I'm so happy for my director. He's saying all the story, like it's really good for the story. So I'm coming actually from very long back from my place. I was really big fan for the superstar, this Rajinikanth. So I came to this from small time itself. I'm interested this like acting shows, all these things, and finally I got chance this my Divagar sir giving me this opportunity. This is such a good. I'm so happy for this. And I hope this movie is like it's a name Bhuchanti Myanmar like dreams, but I know like dreams picture. So I hope dreams means everyone know that it will be going to be awesome for this movie. So this all the movie like mixing like some love story. I mean like I'm so sorry actually. At first I'm a little bit nervous. I hope everyone today all came. I hope everyone keep on support and thank you so much for coming. And I want to say one word to my director because we are shoot part like anytime he was such a hard work, just he don't even have time to eat food and he was just roaming here and I used to say sir something la, then he just like keep on smiling and he was happy. So I'm really happy for. It's a very big fan of like something like. So I used to keep on asking by phone also, and I really enjoyed this movie. It's a really good. All the one song you already see in screen, there is full of like mixing in that story in by song. So I hope whoever came today, I want all to keep on support and thank you so much for coming everyone, and thanks to my dear friends for the coming here. Thank you so much. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அபிராம் ராமநாதன் சார் அவர்களே மற்றும் ஒரு அம்மன் 2 அம்மன் எனக்குள்ளே இருந்தால் சாமி பேரை சொல்லிடலாம். 108 அம்மனையும் மூச்சு விடாமல் ஒரே நேரத்தில் சொல்லக்கூடிய மொத்த அம்மன் உருவம் கொண்டவர் எங்கள் அண்ணன் சங்கர் கணேசன் அவர்களே மற்றும் இயக்குனர் அண்ணன் விசி கோநாதன் அவர்களே மற்றும் அதாவது பொற்கொள்ளர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சொற்கொள்ளர்னு ஒருத்தர் இருக்கார். சொற்கோ அப்படின்னா அவர் வந்து நான் சொன்னேன் வந்தோடனே நான் என்னங்க எனக்கு கிளம்ப போகிறீங்க அப்படின்னாரு. நீங்கள் 2 பேர் போதும் மேடைக்கு அப்படின்னேன். ஒன்று விஜயமுரளி என்ன, அடுத்து வந்து சொற்கோ. இவங்க 2 பேர் போதும். அரை மணி நேரத்தில் 1 மணி நேரம் விட்டால் கூட நல்ல நகைச்சுவையோட பட்டிமன்ற மாதிரி சிறப்பாக பேசக்கூடிய 2 பேர் இருக்கீங்க. அதனால் நான் வாழ்த்து மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் சொன்னேன் சொற்கே அவர்களே. மற்றும் இந்த படத்தை பற்றியும்
ப்ரொடியூசரை பற்றியும் கேட்டேன். பக்கத்தில் வந்து நான் ரொம்ப அழகாக இருந்தார். எங்கே இவரே ஹீரோ போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னா உடனே மோகன் சார் சொல்கிறார், கொஞ்சம் இருக்க ஒரு 4 ஹீரோ இன்னும் படம் எடுத்து 4 படம் எடுத்து 4 புது ஹீரோ வந்துக்கிட்ட அப்புறம் பார்ப்போம், நீங்கள் வாடி சத்தம் போட்டு சொல்லி விட்டுறாதீங்க அப்படின்னாரு. நிறைய ஹீரோக்களை அவர் உருவாக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாரு. அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டேன். கோச்சராக இருக்காருன்னாரு. பரவாயில்ல, அதாவது இன்றைக்கி நேஷனல் லெவலில் கோச்சராக இருக்கார், நல்லா அழகாக இருக்கார், அவர் ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து உட்காந்தோடனே ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர், ஒரு நல்ல படத்தில் ஒர்க் பண்ண திருப்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ண மோகன் சார். ஏன்னா அவர் எவ்வளோ படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு தெரியும். அவர் சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அந்த ப்ரொடியூசர் படம் எடுத்து இன்றைக்கி கேசட் ரிலீஸ் அன்னைக்கு இவ்வளோ ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக மலர்ச்சியாக இருக்காருன்னா உண்மையிலே படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால் மெய் மை அப்படின்னா ப்ரொடியூசரோட பைய நிரப்பும் பை, அப்படியா பைய நிரப்பட்டும் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் மகிபாலா மேடைக்கு கூப்பிடும் போதே அவர் அப்படி தான் கேமராவுக்கு வாங்க கூப்பிட்டா வர மாட்டார். நான் பாரதிராஜ் சார் கூட இருக்கும்போதுலேருந்து ரொம்ப வருஷமாக ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே பார்த்துட்ருக்கேன் மகியை. அன்னைக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கார். என்ன பேரை பார்த்தேன் மகிபாலன் போட்டிருக்கு, மகியை காணவேன்னு பார்த்தேன். மகியும் ஓரமாக உட்காந்தா கூட ஒரு நல்ல ஒளிப்பதிவாளர், நல்ல டைரக்டர்னு சொல்லி மோகன் சார் சொன்னாங்க. 2 பாடல் பார்த்தேன், அதுவும் இல்லாமல் லைவில் பாடி காமிச்சாங்க. அந்த பாடி காமித்தவர்களுக்கும் பின்னணி இசையமைத்தவர்களுக்கும் இசையமைப்பாளர்களுக்கும் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். படம் வெற்றி பெற ஆண்டவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். நான் இந்தியா விளையாடிட்டு இருக்கேன் ஷட்டில் காக்கில். ஸோ எனக்கு இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப புதுசு தான். பட் எங்கள் அம்மாவோட அப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் எடுத்து பண்ணாங்க. அப்போல்லாம் நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பேன். ஸோ பட் அது சினிமா அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும். எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் முதல் படம் நான் தயாரிச்சிருக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன். பட் யார்கிட்ட எப்போ பேசினாலும், நான் டாக்ஸியில் வர்றவங்களும், நான் கடைக்கு போனாலும், எங்கே போனாலும் இந்த வார்த்தையை நம்ம சொன்னோன்னே கிடச்சில, என்ன கோச் என்னை மறந்துடாதீங்க, அடுத்த டைம் கொஞ்சம் கொடுங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நான் சொன்னவங்க எல்லாருமே இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்க. ஸோ சினிமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த சினிமாவை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்ததுக்கு இந்த மேடையில் அமைந்திருக்கிற பெரியோர்கள் இவங்கெல்லாம் தான் இதற்கு காரணம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இவங்க மூலிமா எத்தனையோ பேர் உருவாயிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து சினிமாவுக்கும் எங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. பட் ஆனால் இவங்களுக்கு கூட நிகராக வந்து இங்கே இருந்து எங்களை நிகராக அவங்க அமர வச்சதுக்கு உண்மையிலுமே நன்றி சார். தேங்க்யூ வெரி மச். பெரியோர்களுக்கு முதல்ல நான் அந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து அந்த கதையை சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நான் கேட்டேன் சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு. அப்புறம் உட்கார வச்சு ஒரு 1/2 மணி நேரம் என்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்ப்ரெஷன் ஆனேன். ஒரே நம்பிக்கை, வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை மட்டும்தான். அதை வந்து மிஸ்டர் திவாகர் அண்ட் டீம்ஸ், அவர் ரெஜின், அவங்க கல்பனா, இவங்க மேலே வச்சோம். ஸோ அவங்களுடைய முழு முயற்சியில் இந்த படம் வந்து மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு. ஸோ இந்த படம் வெற்றியடைய ரசிகர்களும் நமது நிருபர்களும் பத்திரிகை ஊடகங்களும் நீங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி புதுசாக வந்திருக்கிற எங்களை மாதிரி இளைஞர்களை, ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் நடிகர்கள் எல்லாத்தையுமே ஊக்குவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். இங்கே வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் இந்த படத்தில் லீட் ரோலாக நடிச்சிருக்கேன். இது என்னோடய ஃபஸ்ட் மூவி. ஒரு சாதாரண ஒரு டேரக்டர் சார் கூட படம் பார்க்க போனேன். சாதாரண ஒரு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு வந்தார், ஷூட்டிங் எடுக்க வந்தார். நானும் ஜஸ்ட்டு பார்த்தேன், சரி வாங்க படத்துக்கு போய்ட்டு வந்துடலாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு கேட்டார். எதிர்பார்க்காம கேட்டார். சரி நானும் போனேன், படத்துக்கு போனேன், பார்த்தேன். நல்லா அப்படியே ரெகுலராக போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி ஷூட்டிங் ஒரு டேரக்டர் தானே, சரி நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேட்டார். சரி எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அது ஒரு சினிமாவில் சினிமாவுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், ஒரு ரொம்ப சின்ன வயசுல ஆசை. ஒரு டிவியில் பார்க்கும் கூட உனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு, எப்படியெல்லாம் நடிக்கிறாங்க, நாங்களும் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி எங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட கம்பல் பண்ணாங்க. சரி ஓகே, நானும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த படம் மெய் படத்தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு நான் கேமரா ஃபேஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி எடுக்க போகிறேன், எப்படி நான் வந்து ஆக்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கே தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ளே உட்காந்துட்டேன், உள்ள ஸ்க்ரீனுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன். வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நடித்தேன், ஃபுல்லாக நடிச்சுட்டு அப்புறம் போக நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண, நல்லா ஹெவி ஒர்க்கு, நைட்டு டே ஷூட்டிங், நல்லா ஒர்க்கு, நல்லா ஒரு ரஜினி சார் கூட நல்லா சப்போர்ட் பண்ணார். இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், நல்ல சப்போர்ட் தான். டேரக்டர் சார் சப்போர்ட் தான். மைபாலன் சார் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணார். இது எனக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஓகே, நான் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லோரும் தேங்க்ஸ். இங்கே இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் மிஸ்டர் ரஜினி சாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும், மேடையில் வந்திருக்கும்
அனைவருக்கும் பெரியவர்கள் எல்லோருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம். நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரதான் லேட் ஆகிடுச்சு, எல்லோரும் என்ன மன்னிக்கணும். திவாகருடைய நட்பு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அம்பீர் ஜூட்னு ஒரு படத்தில் தான் எனக்கு ஒரு நட்பு கிடச்சிது. ஒரு நல்ல இயக்குனர், ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணார். பவானியில் தான் எனக்கு ஷூட்டிங்கில் அவரோட நட்பு கிடச்சிது. அவரோட நட்பு எனக்கு கொடுத்த ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு என்னோடய நன்றி இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு. திவாகர் நல்ல மனிதர், மொத்தத்தில் தான் சொல்லணும். இந்த டீமில் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு. அதுக்காக திவாகருக்கு இந்த நேரத்தில் என்னோடய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ப்ரொடியூசர், நண்பர்கள், பட யூனிட் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த மெய்மை படத்துக்கு நீங்கள் எல்லோரும் முழு ஆதரவு கொடுத்து வெற்றி படமாக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்த வேண்டும் என்று உங்கள் எல்லோரும் அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அமரன், இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கேன். எல்லா லெஜண்ட்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, எல்லாருக்கும் வணக்கம். திவாகர் சார், அவரை பற்றி நிறைய பேசணும், பட் இப்போவே சொல்லிட்டாங்க 2 வாரத்தில் பேசி முடிச்சிருங்க அப்படின்ட்டு. திவாகர் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா, அவர் வந்து டேரக்டரை விட ரொம்ப நல்ல மனுஷன். அதான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லணும். இன்றைக்கி இங்கே நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அவர்னால தான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் மோகன் சார், ப்ரொடியூசர், அவர் சப்போர்ட் பண்ணி இன்றைக்கி இங்கே நம்ம இந்த சிச்சுவேஷன் அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு மோகன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கு அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் டிவி அனைவருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ரெஸ் நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த ரஜின் அவர்களுக்கும் டைரக்டர் திவாகர் சார் அவர்களுக்கும் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் போகும்போது டைரக்டர் சொன்னார், இதில் த்ரூ அவுட் கேருங்க, படம் ஃபுல்லாக வருவீங்க அப்படின்னாரு. சரி, நம்ம ஆர்டிஸ்ட் தானே, உடனே கால்குலேஷன் போட்டோம். சரி, ஓகே, இத்தனை நாள் வரும் நம்மளுக்கு, சரி மீட்ரு கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக போனேன். காலைல 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது, நைட்டு 3 மணிக்கு. காலைல 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது, நைட்டு 3 மணிக்கு. காலைல 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது, நைட்டு 3 மணிக்கு முடிஞ்சு போச்சு. நீங்கள் மறுநாள் கிளம்பலான்ட்டாங்க. பார்த்தாக்க படம் ஃபுல்லாக வரா மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல கரும்பு ஜூஸ் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தவர் மாதிரி பூஞ்சி எடுத்துட்டாரு எங்களை ஃபுல்லாக. அதை 3 நாளில் முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் இதில் பெரிய விஷயம் என்னன்னா, பெரிய பெரிய படங்கள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. இது சின்ன படமாக இருந்துக்கிட்டு அது ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வர்றதே பெரிய விஷயம். அது நல்லபடியாக ஷூட்டிங்கும் முடிச்சாச்சு, டப்பிங்கும் முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி நம்ம ஆடியோ ரிலீஸும் வந்திருக்கோம். அது உண்மையிலே பெரிய விஷயம். இத்தனைக்கும் ஒவ்வொரு படத்தில் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பேட்ச் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு 1 நாள் 2 நாள் வைப்பாங்க. அது கூட கிடையாது. அந்தளவுக்கு அருமையாக பண்ணாங்க. நம்ம டேரக்டர் பற்றியும் மகிபாலன் சார் பற்றியும் சொல்லணுனாக்கா, காலையில் 7 மணிக்கு அந்த கேமராவை பிடிச்சிட்டு அவர் உட்காந்தாலும் சரி, இவர் ஸ்டார்ட் கேமரான்னு சொன்னாலும் சரி, அப்போ என்ன எனர்ஜி இருக்குமோ சத்தியமாக சொல்கிறேன், நைட்டு 3 மணி வரைக்கும் அந்த எனர்ஜி கொஞ்சம் கூட குறையாது. நாங்கள்லாம் கூட கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும், அப்படி சைடில் போய் டீ சாப்பிட்றது எதுக்காக இப்படி நைட்டு அவங்க அந்த கேமரா லைட்டு அதிலே தான் இருப்பாங்களே தவிர கொஞ்சம் கூட அந்த டயர்ட்னஸ் போனதே கிடையாது நான் பார்த்த வரைக்கும். அது உண்மையிலே இவங்க பார்த்து நிறைய கற்றுக்கணும், இவங்க இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்களே. ஸோ இந்த படம் ஆடியோ ரிலீஸ் வரையும் வந்திருக்கு. இந்த படம் இன்னும் நல்லபடியாக சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகணும். அதுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே ஒத்துழைப்பு தரணும், பத்திரிகை நண்பர்களும் ஒத்துழைப்பு தரணும், ப்ரெஸ் நண்பர்களும் ஒத்துழைப்பு தரணும்னு கேட்டுக்கிட்டு நன்றி, வணக்கம்.